ضلع گاندربل میں 2 مزید کشمیری شہید، پابندیوں کے 100 دن مکمل۔ اشیاء ضروریہ کی فراہمی، قیمتوں پر نظر رکھیں، وزیر اعظم کی ہدایت۔ بابا گرو نانک دیو جی کی 585ویں سالگرہ پر پاکستان کا عظیم تحفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کیپٹل ویو کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان اور میرے ساتھ ہیں فاروق پتافی۔ فاروق کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل خیریت سے، اور یقیناً ہمارے ناظرین کو خیریت سے ہوں گے۔ 92126439 921264 یہ 2 رابطے کے نمبرز ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ حصہ بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ٹاپک ناظرین، 100 دن ہو گئے ہیں بھارتی غاصبیت کو، بھارتی بربریت کو اور ریاستی دہشت گردی کو مقبوضہ کشمیر کے عوام کے اوپر ڈھائے گئے یہ 100 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ ان 100 دنوں کے اندر کیا ہوا؟ ان 100 دنوں کے اندر وہ صحبتیں ان لوگوں پر ٹوٹی ہیں جنہیں مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے مسلمان کہتے ہیں۔ 80 لاکھ سے زائد مسلمان جو ہیں پابند سراسل بھی ہیں۔ اسی طریقے سے پوری وادی ایک اوپن جیل کی صورت اختیار کر گئی ہے، نہ وہاں پہ کھانے کی اشیاء موجود ہیں، نہ وہاں پہ ادویات موجود ہیں، نہ وہاں پہ اسپتالوں میں علاج کی سہولتیں موجود ہیں، نہ بچے اسکول جا سکتے ہیں، نہ کاروبار زندگی ہے، نہ ٹریفک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا خاص طور پہ، انٹرنیٹ مکمل طور پہ بند ہے، پری پیڈ سروسز مکمل طور پہ بند ہیں، اور جب چاہے جس کو چاہے جس وقت چاہیں وہ اٹھا لیتے ہیں۔ اور کئی جیلیں جو کہ مقبوضہ کشمیر کی جو جیلیں ہیں وہ تو بھر چکی ہیں، اب دوسری یعنی بھارتی ریاستوں کے اندر جو جیلیں ہیں وہاں پہ کشمیریوں کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ 31 اکتوبر کے بعد کالا قانون ری آرگنائزیشن ایکٹ کے ذریعے مسلسل نئے قوانین جو ہیں وہ بھارت کے مقبوضہ کشمیر کے اندر متعارف کروائے جا رہے ہیں، اور لیفٹیننٹ گورنر جو ہیں ان کو لا کر بی جے پی کی ہندوتوا ٹولہ اپنی مرضی کے کام کروا رہا ہے۔ وہاں پہ جو ڈیموگرافک چینجز کی بات پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے مختلف فورمز انکلوڈنگ UNGA کی تھی، اس کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ وہ اگر سٹارٹ کر لیں تو وہ بیسک جو بلاک ڈیولپمنٹ کاؤنسل ہے اس کے الیکشن سے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کروائیں گے اور اپنا CM بھی لے کر آئیں گے۔ ان 100 دنوں کا ہم احاطہ کرتے ہیں کہ 100 دنوں میں کیا ہوا ہے، اور خاص طور پہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 100 دنوں کو ہم نے کس طرح سے اس کا پروٹیسٹ کیا ہے، انٹرنیشنلی کس طرح سے اس کا پروٹیسٹ کیا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی پھر ان 100 دنوں میں اس کا رسپانس کیسے رہا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ فاروق صاحب 100 دن ہو گئے ہیں، آج بھی 2 نوجوانوں کی شہادت کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ یہ تو وہ اطلاعات ہیں فاروق صاحب جو اسمگل ہو کے ہم تک پہنچتی ہیں۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ اندر مزید کیا ہو رہا ہے۔ 100 دنوں میں صورتحال بدلی نہیں ہے بلکہ ابتر ہوئی ہے۔ فاروق صاحب بالکل صحیح ہے، میرے خیال میں آپ نے جو بات کی وہ کشمیر کے اپنے عوام پہ ہے، کشمیریوں کے اوپر تو ظلم جاری ہے، اور میں یہ ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ گو کہ ہم اس وقت صرف اور صرف دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ 100 دن سے اس میں کیا ہو رہا ہے، لیکن 72 سال کا بھی اعادہ کرے تو ہندوستان تو وہی ہے نا جی۔ اب زیادہ اوپن نفرت کرنے والے آ گئے، اس سے پہلے جو تھے وہ چھپ چھپا کے کرتے تھے، لیکن انہوں نے بھی کوئی کم نفرت آپ کو کر کے نہیں دکھائی۔ کشمیریوں کے حالات تب ٹھیک ہوں گے جب کشمیر آزاد ہوگا، جب کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے ان کا فیوچر کیا ہوگا۔ یہ ہمارا بھی وعدہ ہے، دنیا کا وعدہ ہے کشمیریوں سے، اور اسی لیے پاکستان کو اس پہ کام کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے۔ ذرا ایک نظر ہندوستان کے اوپر بھی ڈال لیتے ہیں، جو مظلوم کو ہم نے دیکھ لیا تو ذرا ظالم کو بھی دیکھیں کہ اس کے اوپر کیا وبا پھوٹ رہی ہے۔ جس دن یہ 5 اگست کو یہ معاملہ کیا گیا، آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کو ختم کیا گیا، اس دن ہندوستان کا پارلیمنٹ مر گیا۔ ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک غیر قانونی بل کو اٹھا کے پریزنٹ کیا جاتا ہے، آدھے لا میکرز موجود نہیں ہیں اور اس کو پاس کرا لیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک چیز ہو گئی۔ دوسرا، ان کی جو تشریح تھی قانون کی اور جس طرح سے کھلواڑ کیا گیا اپنے کانسٹیٹیوشن سے، اس دن
انڈیا کا کانسٹیٹیوشن بھی مر گیا. اور اب جو ہے آپ نے اگر بابری مسجد والا واقعہ دیکھا ہے تو اس کے بعد انڈیا کا سپریم کورٹ، انڈیا کی جوڈیشری بھی مر گئی. ٹھیک ہے، میڈیا پہلے ہی وہ جو ہے سب خانے میں پہنچ چکا ہے. اس وقت صرف چمچے اور کڑچھوں کا جو ہے ٹیلی ویژن کے اوپر راج ہے اور کچھ نہیں چل رہا. تو اس ساری کی ساری سچویشن میں انڈیا جو ہے وہ اپنے تمام تر جو کریڈینشلز تھے وہ اس سے فارغ ہو کے بیٹھا ہے. انڈیا کا آج ایک لیٹر گردش کر رہا ہے انٹرنیٹ پہ، مودی نے جو اپنے آؤٹ گوئنگ جو وہ ہے چیف جسٹس، اس کو لیٹر لکھا ہے بابری کے اوپر، بابری مسجد والے واقعے اور فیصلے کے اوپر، اور اس کے اندر کہا ہے کہ تمہاری بڑی مہربانی اور کہ جو ہے ہندو راشٹر بنانے میں تم بڑی مدد کر رہے ہو. مجھے نہیں پتا کہ یہ لیٹر جنمن ہے یا جعلی ہے، لیکن کم از کم اس سے آپ کو نیتوں کا پتہ چل جاتا ہے. اب کشمیر کے اوپر دوبارہ آ کے دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر کیا عوام اس تمام ظلم و بربریت سے انڈین گورنمنٹ کی فین بنی ہے؟ بالکل نہیں بنی. جو انڈیا کی پرو انڈیا فورسز بھی کشمیر میں کام کرتی تھی ان کو بھی ایک ہی جنبش قلم سے انہوں نے ناراض کر دیا ہے. تو ایسی صورت میں اس وقت بالکل وہی حال ہے بھائی. اگر آپ کو یاد ہو 9/11 ہوا تھا اور جب بلڈنگ گر رہی تھی، جی لوگوں نے کہا تھا اس کے بعد کوئی ریپرکشن نہیں ہوگا. اسی طرح سے صدام حسین نے ایک دن اٹھے اور کویت پہ قبضہ کر لیا. لوگوں نے کہا اب تو ہو گیا جی، کویت جو ہے وہ عراق کا حصہ بن گیا. دنیا خاموش بھی رہی لیکن اس کو پڑھتی بھی رہی، اور جب ریسپونڈ کیا تو آپ کے سامنے. تو اسی طرح سے اس وقت دا ورلڈ از ٹیکنگ اٹس ٹائم. دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ کشمیر پہ اور باقی جگہوں پہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. اور میرے خیال میں تھوڑے عرصے بعد جو ہے دنیا کا ریئیکشن اور جو لہجہ ہے وہ زیادہ تلخ ہونا شروع ہو جائے. فاروق صاحب، یہ جو آپ نے دنیا تک بات پہنچانے کی بات کی ہے، اب دیکھیں 100 دن سے وہاں پہ میڈیا پر قدغن ہے، وہاں پہ کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہوا ہے، کسی قسم کا جو ہے وہ انٹریکشن نہیں ہے، بلکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ خبر اسمگل ہو کے پہنچتی ہے. تو یہ دنیا اتنی باخبر کیسے ہوئی؟ یہ بہت بڑا سوال یقین بنتا ہے. تو اس کے دو ذریعے سامنے آئے ہیں. ایک تو پاکستان نے جس طریقے سے اس سارے معاملے کو ایک مہم کے تحت جو ہے پوری دنیا میں مختلف فورمز کے اوپر اٹھایا. دوسرا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کا کردار بھی اگر نہ سرائیں تو یقیناً زیادتی ہوگی. ان پورے 100 دنوں کے اندر نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، الجزیرہ، BBC اردو، وائس آف امریکہ اردو سروس، اس طرح کے جو بڑے بڑے اخبارات اور ٹی وی چینلز ہیں، BBC جو چینل ہے خاص طور، انہوں نے اس مسئلے کو مستقل کوریج دی ہے. اس مسئلے کے اوپر ایون BBC تو یہاں تک گیا کہ جب ان کے نمائندے کو وہاں سے بھیج دیا گیا تو انہوں نے جو اپنی شارٹ ویو سروس تھی ریڈیو کی اس کو بڑھایا. وہ تو ان کے اختیار میں نہیں ہے انڈین گورنمنٹ کے کہ اس کو روک سکیں، تو اس کو بڑھا کے انہوں نے ٹرانسمیشن وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی. لیکن ان کی بڑی ایفرٹ تھی کہ ایٹ لیسٹ ان تک خبر پہنچے دنیا کے حوالے سے. وہی کیا. دوسری طرف فاروق صاحب، پاکستان کی جو ایفرٹ رہی ہیں وہ اتنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس حد تک پروڈکٹیو رہی ہیں کہ انٹرنیشنل فورم پہ ابھی وہ کوکس کا معاملہ بھی سامنے آ رہا ہے. US کی کوکس جو کمیٹی ہے وہ بھی اس کے اوپر مسئلہ جو ہے اس پہ بھی ہیئرنگ ہے. اس سے پہلے ان کی جو فارن افیئرس کی سب کمیٹی تھی فاروق صاحب، اس کی بھی ہیئرنگ تھی جی، اس کے اوپر بھی ہیئرنگ. یورپی یونین اٹھا کے دیکھ لیں، برٹش پارلیمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، یعنی جتنے بھی برسلز کے اندر اٹھا کے دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر جو اویلیبل فورمز تھے ان تمام سے ہمیں آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہ خبر ہے کہ سید علی گیلانی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نام سے، اور انہوں نے تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کیا ہے وزیر اعظم کا، پاکستانی عوام کا، کہ جس قدر انہوں نے سپورٹ کی ہے اس سارے کاز کو انٹرنیشنلائز کرنے میں. یقیناً یہ پاکستانی کر سکتا ہے، اور وزیر اعظم نے جو اپنا کلاؤڈ یوز کیا ہے، اپنا اسٹریچر یوز کیا ہے، خاص طور پہ UNGA کی اسپیچ کے حوالے سے انہوں نے بات کی تو انہوں نے اس پہ شکریہ ادا کیا. تو یہ ایکنالجمنٹ کشمیری جو پسے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں، اتنی صعوبتوں کے باوجود ان کے ذہن میں، ان کے دل میں ایک بات ہے کہ اگر کوئی پوری دنیا میں کوئی ایک ملک ہماری بات دنیا تک پہنچا سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. بالکل صحیح ہے، ہمارے اپنے لوگ ہیں، اس لیے لازمی ہے کہ ہم آواز اٹھائیں گے. لیکن آپ نے جب کمپلیمنٹ دیا، آپ نے انٹرنیشنل میڈیا کی بات کی اور آپ نے
पाकिस्तानी रियासत की बात की, मैं थोड़ा सा इसको मजीद नैरो करके कुछ वो कर दूंगा। पहला तो सबसे बड़ा मेरे ख्याल में जिस चीज की तारीफ आपको करनी चाहिए वो कश्मीरियों की स्पिरिट है। कश्मीरी जो है वो आज भी जो है अपने हक के लिए खड़े हैं, और उसके साथ साथ अगर आप देखें इंटरनेशनल मीडिया रिस्पॉन्ड करता है जब कोई बंदा कमेंट करने को तैयार हो। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो डर जाते हैं और खामोश हो जाते हैं। इंटरनेशनल मीडिया जिस कश्मीरी के पास गया है उसने इसको अपने हक पे डाका करार दिया है। एक तो मेरे ख्याल में कश्मीरियों को सलाम। अच्छा, दूसरा इंडिविजुअल्स के अंदर भी दो बंदों को आपको बहुत कम्प्लीमेंट देना पड़ेगा। सबसे पहला बंदा वो है वजीर आजम पाकिस्तान। मेरे ख्याल में माजी में जब भी ऐसे कोई वाकयात होते थे तो वजीर आजम साहिबान जो है ना वो टेलीविजन से गायब हो जाते थे। हफ्ता हफ्ता दो हफ्ता हमें पता नहीं चलता था कि माजी के हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बेशक मीटिंगें होती होंगी लेकिन पब्लिक फोरफ्रंट पे आके जिस तरह पीएम साहब ने इसकी एडवोकेसी की है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, कॉलर आगे मेरे ख्याल में, फिर मैं बात को। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आरिफ मर्दान से बात कर रहा हूँ। जी आरिफ साहब हुक्म कीजिए। यासर साहब और फरख भाई, आप दोनों को बहुत बहुत दुआ सलाम। मेरी बात ये है कि जिस तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की तारीख में जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पहली बार किसी ने अगर आवाज उठाई कश्मीर के लिए तो हमारे वज़ीर आज़म साहब है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी जिंदगी में बरकत दे और अल्लाह पाक उनकी इस गवर्नमेंट की मौजूदगी में अल्लाह पाक ये मसला हल करा दे। आमीन। तो हमारे और पाकिस्तान जी, आपका पैगाम पहुंच गया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। और यकीनन पाकिस्तानी भी ये जानते हैं, पूरी दुनिया ये जानती है कि इस वक्त कश्मीर के हवाले से कोई बात कर रहा है तो प्राइम मिनिस्टर। जी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़ा फ्रंट फुट पे बड़ा काम किया जी। एक और कम्प्लीमेंट मैं दे रहा था हमारे फॉरेन मिनिस्टर को जी। एक तो माशाल्लाह बहुत आर्टिकुलेट है और फिर वो जो है ना उन्होंने लेग वर्क भी बहुत किया है, बहुत जगहों पे गए हैं और जाके बहुत एग्रेसिव एडवोकेसी की है। दो और जो कम्युनिटीज है उनका भी जिक्र आता है। एक पाकिस्तानी डायस्पोरा, हमारे डायस्पोरा और कश्मीरी डायस्पोरा ने मिलके बहुत एजिटेट किया है। बरतानिया की सड़कों पे समंदर फिर रहा होता था। और फिर जो इंडियन डायस्पोरा है उसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इंडिया की भी जो रोशन दिमाग डायस्पोरा वाले लोग थे, अब जो इंटरनेशनल मीडिया की बात करते हैं उसके अंदर अगर आप बायलाइंस देखें तो उनमें से बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग, अरुंधति राय जैसे, हाँ अरुंधति राय तो बहुत ही ज्यादा एक मार्जिनल है ना, एक साइड पे है, लेकिन उनके जो मेन स्ट्रीम के जो कमेंटेटर्स हैं उन्होंने भी बड़ी ओपन बात की है। इसका मतलब ये है कि इंडिया का डायस्पोरा भी जो नरेंद्र मोदी जो कुछ बेच रहा है उसको बाय करने को तैयार नहीं है। दैट इज अ गुड न्यूज। और अगर आप देखें तो आज के दिन अगर आपने कल और आज की खबरें देखी हो तो इंडिया के अंदर एक लो इंटेंसिटी जो है रेजिस्टेंस शुरू हो गई है जेएनयू के अंदर, खासतौर पे कल बहुत ज्यादा वो हुआ। आज महाराष्ट्र में हम सुन रहे थे कि उन्होंने सदारती निजाम लगा दिया वहां पे। तो इन तमाम चीजों को जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इंडिया के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा होगा, मोदी कर रहा होगा और कश्मीर के साथ कर रहा होगा, लेकिन इंडियन जो है ना वो अगर जाग गए तो फिर मोदी की खैर नहीं। जो फॉरेन अफेयर्स की सब कमेटी थी यूएस की, जिसने बहुत सख्त स्टांस भी लिया और खास तौर पे जो अमेरिकन हुकाम थे उनको बुला के पूछा कि भाई आपने अब तक क्या किया सारे मामले में और आपकी स्टेटेड पोजीशन क्या है कश्मीर के हवाले से, आप मकबूजा कश्मीर को क्या समझते हैं, इज इट ए कॉन्ट्रोवर्शियल लैंड और ये इंडिया का हिस्सा, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। इस पर अमेरिका ने अपनी पॉलिसी का भी इजहार किया। वहां पे भी जो भारतीय निजात खवातीन थी उन्होंने जिस तरीके से हिंदुस्तान की जो नाम नहाद डेमोक्रेसी है उसकी जो कलई खोली है वो भी सबके सामने कमेटी के अंदर जिन्होंने बात की है, उनके एक साथी ने बड़ी कोशिश की कि उसके ऊपर फायर फाइटिंग वाला काम किया जाए, लेकिन वो बैकफायर हो गया और किसी किस्म का जो है उनकी बाय नहीं किया गया। कॉलर ने में ज्वाइन किया, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहा है? वालेकुम सलाम, मैं हरिपुर से दिलदार बात कर रहा हूँ सर। जी हाँ दिलदार साहब हुक्म कीजिए। सर मैं ये कह रहा हूँ जितनी भी करेंसी है, ये जितने मुल्क है, ये ऐसा करें कि ये कहें कि जितने भी इंडियन है इनको वापस किया जाए, क्योंकि कश्मीर बहुत सख्त मुश्किल में है। इस वक्त जो कश्मीरी लोग हैं और माँ बहनों की इज्जत वो नहीं करते वो,
تو اس کے جو ابھی تک بھوکے ہیں 3 ماہ ہو چکے ہیں سر. تو میں کہتا ہوں کہ تمام وزیر اعظم زبردستی زور سے آواز اٹھائے کہ ان کو جو ہے واپس کریں. سعودی عرب کو بولے, قطر کو بولے, جتنے مسلمان ملک ہیں ان کو واپس کریں. جی بہت شکریہ, بڑی مہربانی جناب. میرے خیال میں یہ آپ کا مشورہ تھا, آ گیا. لیکن کمنگ بیک ٹو وٹ یو ور سیئنگ نا جناب, وہاں پہ ایک خاتون تھی, اگر آپ کو یاد ہو, نتاشا کول. آپ کو پتا ہے یہ کون ہے؟ یہ کشمیری پنڈت ہے, ٹھیک ہے, ڈسپلیس ہوئے خود بھی, لیکن کیا ہمت سے اس خاتون نے شیرنیوں کی طرح بات کی کشمیریوں کے لیے, اور اس نے یہ کہا کہ میں نہ تو کشمیریوں کی بات کر رہی ہوں, نہ کسی اور چیز کی, مسلمان ہندو کی, میں ہیومن رائٹس کی بات کر رہی ہوں, میں انڈیا کی کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہی ہوں, جس کو بالکل دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. میرے خیال میں اس وقت یہ ٹائم ہے, انڈیا کے اندر جو حکومت آ گئی ہے وہ ایک بیماری کی طرح ہے. صحیح, بالکل ایسے ہے کہ جو انتہا پسند کہیں بھی آ جائیں تو وہ مشکل ڈال دیتے ہیں ملک کو. انڈیا کی ابھی آج کی رپورٹ آئی ہے, پچھلے کوارٹر میں اگر 5% رہ گئی تھی تو اب جو اکانومی کی گروتھ ہے وہ 4% پہ پہنچ گئی ہے. تو انڈیا کی اکانومی بھی سفر کر رہی ہے. اس وقت انڈیا جتنا بھی زیادہ اپنے سافٹ پاور کے ذریعے دنیا کو دکھانے کی کوشش کرے, کیونکہ پاکستان مورل رائٹ پہ ہے, اور پاکستان کا جو وہ ہے دل بھی صاف ہے, اور پاکستان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کلیئرلی نظر آتی ہے کسی پرنسپل پہ بیسڈ ہے. تو دنیا کو خاص طور پہ جب انڈیا پیسے بھی لگاتا ہے تو اس میں بھی دنیا کو مشکل ہو رہی ہے کہ وہ انڈیا کی سائڈ کسی طرح لے پائے. تو آہستہ آہستہ یہ جادو جب ٹوٹے گا تو پھر ہماری سائڈ پہ اور کشمیریوں کی سائڈ پہ بڑی کھل کے آوازیں آئیں. فاروق صاحب, جرنلسٹ کمیونٹی جو ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ان لوگوں میں سے ہے یا ان طبقے میں سے ہے جو بہت زیادہ پسے ہوئے ہیں. ظاہر سی بات, جب جرنلسٹ کا اپنی گلا دبانا ہو تو اس کی آواز ہے یا اس کی جو رائٹنگ ہے یا جو بھی اس کا کام ہے اس کو لوگوں تک پہنچنے سے روک دیا جائے تو اس طرح سے جرنلسٹ کی آواز نہیں پہنچ پاتی. تو آج ان صعوبتوں, پریشانیوں کے باوجود اور ان قدغنوں کے باوجود, رکاوٹوں کے باوجود صحافی اکٹھے ہوئے, سری نگر میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے احتجاج کیا اور انہوں نے پوچھا کہ یہ اگر ڈیموکریسی ہے بھارت کے اندر تو مقبوضہ کشمیر میں جو انہوں نے 100 دن سے جرنلزم کو بند کر کے رکھا ہوا ہے, اخبارات جو لوکل اخبارات پہلے چھپا کرتے تھے ان کے اگر آپ انٹرنیٹ ایڈیشن جا کے دیکھیں تو آپ کو سروس ناٹ اویلیبل لکھا ہوا ملتا ہے. آپ جا کے دیکھ لیں, کشمیر آن لائن جا کے دیکھ لیں, اور دیکھ لیں, ساری بلاک کی ہوئی ہیں. تو آپ ان کے انٹرنیشنل جو ورژنز ہیں وہ بھی ختم کر دیے, لوکل جو سرکولیشنز ہیں وہ بھی ختم کر دی ہیں. پھر انتظامیہ نے ساری جو چیز ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. خبر کو کسی طور پہ بھی عام آدمی تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا, ریڈیوز میں ان کے اپنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جرنلسٹ کمیونٹی بہت زیادہ اس حوالے سے سپریسڈ ہے, اور میرا خیال ہے یہ جو انٹرنیشنل باڈی ہے جرنلزم کی, جرنلسٹ کی, اس کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ اب یہ آواز اٹھائے کہ کشمیر میں جب 80 لاکھ لوگوں تک انفارمیشن تک رسائی نہیں ہوگی, یا جن کا یہ کام ہے کہ ان تک انفارمیشن پہنچائیں یا اطلاعات تک رسائی کو یقینی بنائیں, ان کی فرائض منصوبے میں یہ چیز آتی ہے, تو ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک روا رکھا جا رہا ہے. میں یہاں پہ ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. ایک شخص جو ہے وہ اپنی کیمرے سے ریکارڈنگ کر رہا تھا, اس نے کسی بچے سے لفٹ لی کہ مجھے کیونکہ ٹریفک تو چل نہیں رہی تو مجھے اس اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ تک آپ لفٹ دے دیں. وہ اس کے ساتھ گیا, رستے میں اسے یہ جو ان کی پولیس ہے, ریاستی پولیس ہے, اس نے روک لیا اور اس کے بعد اس بچے کو جو ہے یہ جو اس کو کہہ دیا کہ تم اسٹون پیلٹر ہو اور تمہیں تو ہمیں مطلوب ہو, اور اس کیمرہ مین کو اس کا کیمرہ لے کے اسے توڑ دیا گیا. اس کے اندر سے جو بھی ڈیوائس, کیسٹس یا جو آپ کہہ سکتے ہیں کارڈ ہے, میموری کارڈ, وہ لے لیا گیا, اپنے پاس رکھا گیا. تو یہ سلوک ہو رہا ہے جرنلسٹ کے ساتھ. تو انٹرنیشنل باڈی جرنلسٹ کی جو بھی ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے اور اس پہ انٹرنیشنلی آواز بلند کرنی چاہیے کہ وہاں پہ صحافت کا گلا گھونٹ دیا گیا. بالکل صحیح ہے. میرے خیال میں اگر آپ نے نوٹس کیا ہو تو دو میڈیا ریلیٹڈ آرگنائزیشنز ہیں, ایک تو کمیٹی فار پروٹیکشن آف جرنلسٹ ہے, دوسرا انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ ہے. تو انہوں نے آواز اٹھائی ہے, ایک بات تو یہ. دوسرا ایمنیسٹی اور ہیومن رائٹس واچ نے بھی بہت زیادہ کھل کے فرنٹ فٹ پہ کھیلا ہے اس پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہو رہا ہے. معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں, پاکستان میں بہت سارے ڈرامے شرامے آتے تھے, اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ کوئی وڈیرا ہیز گون روگ, ٹھیک ہے, اس کے پاس طاقت بھی ہے, اس کے پاس جو ہے زمین بھی ہے اور اپنے لوگ بھی ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ اسٹیٹ اس کو واپس ریکیپچر کیسے کرتی ہے وہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے. انڈیا رائٹ ناؤ
has gone rogue. इंडिया के अंदर इस वक्त ये है कि अगर तुमने इंडिया को कुछ कहा तो इस फौज को इस्तेमाल करते हुए हम अपने लोगों को, ये तो कश्मीरियों की बात नहीं कर रहा मैं, अपने लोगों को हम मारेंगे। तो जब इस किस्म की कोई हुकूमत आ जाए तो दुनिया जो है वो कुछ देर के लिए सख्ते में चली जाती है, ये सख्ते का फेज है। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त मीडिया जो है, इंटरनेशनल मीडिया, इन चीज़ों को खूब उठाए हुए है और ये जो हाईलाइट करना है मेरे ख्याल में ये इतना इफेक्टिव है कि आज के दिन भी आपको कोई इंटरनेशनल पॉलिटिशियन, इवन दोस्त, अगर आपने देखो अम्मी भेरा नाम के एक भाई साहब हैं जो कि लॉ मेकर हैं अमेरिका के, उसमें वो इस कॉकस में बैठे हुए थे, कॉकस से पहले इस कमेटी में बैठे हुए थे। वो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली, सब कमेटी के मेंबर भी नहीं है, आके बैठ गए, उसको दे दिया गया पोडियम, लेकिन उसने भी इंडिया को जमहूरियत का दर्द सुनाया। इसका मतलब ये है कि तुम कहीं से हट गए हो। इस वक्त इंडियन जो डायस्पोरा भी है या बाहर के लोग हैं उनके लिए डिफेंड करना नरेंद्र मोदी को, और फिर मसला ये है ना कि नरेंद्र मोदी कहाँ एक जगह पे जाके चुप हो जाता है। इन लोगों का तो आदत है कि हर रोज कोई ना कोई शौक है नौक करना है, वरना ये काम नहीं बनेगा। बिल्कुल ठीक है। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहा है जी? वालेकुम सलाम सर, मैं जावेद बात कर रहा हूँ कराची से। जावेद साहब वेलकम करते हैं आपको, फरमाइए सर। जी सर, मेरी यही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये कितने दिनों से ये जो कश्मीर में कर्फ्यू है, तो मसला ये है कि उसके बारे में हम कोई केस नहीं कर सकते जैसा आलमी अदालत में केस वगैरह किया जाता है। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि हमारे जो कश्मीरी भाई हैं उनके यहाँ खाने पीने की कितनी किल्लत है और खाने पीने की अशिया नहीं होता। ठीक है, कोई चीजें हम उधर भेज ही नहीं सकते। बड़ी मेहरबानी भाई, आपका सवाल आ गया। एक और कॉलर ने बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी? जी वालेकुम सलाम जी, कौन सा कहाँ से? तारुफ करवाइएगा जी। मैं जहीरुद्दीन बाबर कर रहा हूँ, जिला उकाड़ा से। जी तो मैं अपने इस पाकिस्तान के इस मेजर इशू पे बात करना चाहता हूँ कि ये हमारा जाती मसला है, जैसे इंडिया कहता है वैसे ये हमारा भी जाती मसला है। मैंने इधर अपने इलाके में तकरीबन 125 के लगभग अपने दोस्तों से बात की और 125 लोगों ने ही कहा कि हम भी पाकिस्तान के साथ, अब आर्मी के साथ, इंडिया के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार है। मैं वज़ीर आज़म साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपकी आवाज इतनी दलेर है, आप थोड़ा सा हौसला तो दें। और दूसरे नंबर पे सर मैं एक छोटी सी बात आपके हवाले से ही इमरान खान साहब तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में करप्शन जो छोटे लेवल पे है वो समंदर बनती है, वो ऐसे है कि हमारे इधर हवेली लक्का से जिला पाकपतन का तकरीबन 39 किलोमीटर का सफर है और किराया था 60 रुपए। सही है। तेल की कीमत बढ़ी 2 रुपए, तो बसों वालों ने क्या किया कि 10 रुपए पर सवारी किराया बढ़ा दिया। किराया की बात बहुत इम्पोर्टेंट होगी, लेकिन देखिए ना कश्मीर एक चैनल है जिसके अंदर रोजाना कश्मीर की बात हो रही है, फिर कश्मीर से भी हम अगर ले जाएंगे तो और क्या होगा। इशू ये है, आपने कहा कि जी जंग करने को तैयार है। देखिए पाकिस्तान के पास एक बहुत ही प्रोफेशनल वर्ल्ड क्वालिटी स्टैंडिंग आर्मी मौजूद है, राइट। रियासत का अपना डिसीजन होता है कब जंग करनी है, कब अमन करना है और कब किस तरह से करना है, क्या पॉलिसी होनी चाहिए। आप और मैं डिक्टेट नहीं कर सकते। हम जमहूरियत के जरिए ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन हमारा लीडर होगा, फिर ये लीडर पे छोड़िए। अच्छा, आपसे पहले जो कॉलर थे उन्होंने 2 बातें की थी। एक उन्होंने कहा था कि आदमी अदालत में ले जा सकते हैं या नहीं। देखिए, इसको दुनिया की कानून की कोताही कहें या क्या कहें, जब तक दूसरी पार्टी ना माने आप आलमी अदालत में वो केस नहीं ले जा सकते। कश्मीर के ऊपर इंडिया मानता ही नहीं है। अच्छा, एक लॉ फेयर का तरीका था, वो भी हमने बैलेंस में जब चेक किया है तो नहीं हो सका। दूसरा, ये जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट है कि जी वहां तक कुमक पहुंचाई जाए कश्मीरियों तक, इस पे कश्मीर के सदर ने, आजाद जम्मू एंड कश्मीर के जो सदर है मसूद खान साहब, सरदार मसूद खान साहब, उन्होंने इसकी खास तौर पे बात की थी। लेकिन मामला ये है कि इसके अंदर भी जरा दुनिया भर में काफी जोर लगाना पड़ता है। तो लेकिन ये बात मैं बता दूं कि जिस तरह से हर जगह पे होते हैं, कश्मीर के अंदर भी, मकबूजा कश्मीर में भी मुखैर हजरात मौजूद है, तो वो भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। और इसलिए मेरे ख्याल में इत्फाकों वाली हालत नहीं होगी, लेकिन हाँ
हालात वैसे जब किसी से आज़ादी जो रह गई थी वो भी छिन जाए तो उसके बाद तकलीफ बहुत होती है। और फिर दूसरा जो इंडियन दरिंदे हैं वो जो खाम खा अगवा करते हैं, ये मामला भी बहुत ज्यादा वो है तवज्जो तलब है और इसके ऊपर बात करनी चाहिए। 1989 से कश्मीरियों के साथ जो सूरत हाल रवा रखी जा रही है बिलखुसूस और बिलउमूम 1948 से, तो कश्मीरियों की बड़ी जबरदस्त मश्क है ऐसे हालात में रहने की। और क्योंकि उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि जब कोई अपनी जान की परवाह न करे, जान सबसे प्यारी होती है, जब कोई अपनी जान की परवाह न करे और कहे जी जान सबसे खूबसूरत चीज़ है, यही लेना चाहते हैं तो ले लें, लेकिन हम अपने उस राइट से, उस हक से जो दुनिया में हर मुल्क देता है, हर मजहब देता है, उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो ये तो बात फरूख साहब बिल्कुल ठीक है। क्राइसिस में रहना उनको आता है कि क्राइसिस में कैसे रहा जाता है, लेकिन सेहत के जो जहाँ तक मामलात हैं तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने इस हवाले से बड़ी कोशिश की। उन्होंने एक खत लिखा भारतीय यहाँ पे जो सफारत खाना है उसको, और पहले तो जवाब ना आया। जब बड़ी कोशिश करने के बाद जब मुलाकात की कोई सही बनी तो उन्होंने उनसे ये कहा कि आप हमारे मोबाइल फोन तक ले लें, आप हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की इजाजत ना दें, हमें सिर्फ दवाइयाँ अपने उस पार के भाइयों तक पहुंचाने दें, और हम वॉलंटियर होके जा रहे हैं। हम ये लिख कर देंगे कि किसी जानी अगर हमें कोई नुकसान हुआ तो हम जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार नहीं होंगे। इतनी ज्यादा एश्योरेंसेस के बाद फरूख साहब उन्होंने नहीं माना तो वो नहीं माने, और यकीनन वो नहीं मानेंगे। जिस तरह से भी सूरत हाल सामने आ रही है अस्पतालों में, ये बात कश्मीर के अस्पतालों में सामने आ रही है कि 6 से 8 लोग रोजाना सेहत की अदम सहूलतों की वजह से, अमले की अदम दस्तियाबी की वजह से, अद्वियात की अदम दस्तियाबी की वजह से 6 से 8 लोग, और खासतौर पर एम्बुलेंस की अदम दस्तियाबी की वजह से लुक़मा अज़ल बन रहे हैं। उनकी जो है वो सेहत के हवाले से ख्याल नहीं रखा जाता तो वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो ये रियासत की जिम्मेदारी थी, उस गासिब रियासत की। लेकिन वही बात है, जब रियासत ही गासिब हो जाए तो उसने क्या इंसानों का ख्याल रखना है। बल्कि अभी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म ने जो बात की, कुछ हम अर्सा पहले अपने प्रोग्राम में भी बात करते रहे कि उनका मकसद क्या है कि इनको इतना दबा दिया जाए कि जो 80 लाख लोग हैं ये आजाद कश्मीर आने की कोशिश करें और अपना जो लैंड है वो छोड़ दें, और हमें सिर्फ और सिर्फ लैंड मिल जाए। वहां पे टाटा, बिरला, ये जितने भी हैं सारे इनके कॉर्पोरेट माइट वहां पे आए और आके होटल्स बनाए, ये अपने मंदिर बनाए, सब कुछ बिल्कुल तहस नहस करके छोड़ दें पूरे कश्मीर को। हाँ जी, ये नहीं होगा। वैसे वो अपनी कोशिश करके देख लें जिस तरह के जो हालात है। बात यह है कि आपने 80 लाख लोगों का कहा, अब 1.3 अरब लोगों को दबाने की कोशिश हो रही है। उनके अंदर होंगे कोई चंद करोड़ जो है वो हिंदुत्व के जो है सपोर्टर होंगे, लेकिन जब भी तारीख गवाह है कि जब इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया जाए और एक मुल्क की हर चीज को तोड़ दिया जाए तो बहुत अरसे चल नहीं सकती है। या तो ऐसी हुकूमत नहीं रहेगी, अगर हुकूमत रहेगी तो फिर ऐसा मुल्क नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है, और इसकी बहुत ज्यादा फॉल्ट लाइंस भी हैं, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। ज़हीरुद्दीन बाबर साहब ने जो कॉल की थी, उन्होंने कहा था जंग के लिए हमें कहें, तो जंग तो आपको लड़नी है जी, कई मार्गों पे लड़नी है। खास तौर पे आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर, अकाउंट के ऊपर जब आप इस्तेमाल कर रहे हो, और दूसरा इंडियन जो मीडिया है उसका नैरेटिव बिल्कुल बाय ना करें। अगले टॉपिक की जा रही है, क्विकली हमें कहा जा रहा है कि हमने जाना है, और अगला टॉपिक आज जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, अहम इजलास था, यकीन अशिया ज़रूरिया की कीमतों के हवाले से भी अहम था। आज का जो मामला जो है वो सामने आ रहा है कि जो अशिया ज़रूरिया की कीमतें, जैसे हम अपने प्रोग्राम में भी जिक्र कर चुके हैं, काफी हद तक उनमें 257 या 260 अरब रुपया रिलीज किया गया है पीएसटीपी के मद में। पिछले कुछ अरसे से ये भी तनकीद हुकूमत पे की जाती थी कि पीएसटीपी जो है उसको क्योंकि रोका हुआ है तो इसलिए एक स्टिमुलस के तौर पे काम करता है, तो इसलिए ये तरक्याती काम है, ये रुके हुए हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी खामोश बैठा हुआ है, जिस बाकी जो कपूर है एक चेन तमाम मीडिया की सही बात। पाकिस्तान के अवाम के 100 मसाइल हैं, जो भी करना है हुकूमत पाकिस्तान, मौजूदा हुकूमत जो है रूलिंग पार्टी, उसका अपना एक नजरिया है। जब हुकूमत कोई डिसाइड कर रही है तो फिर मीडिया क्या पार्टी बनेगा? ये एक सवाल है जो कि वो पीएचडीपी का नहीं है, नियतों का है, और खासतौर पे आरटीओ के जो 2 नंबरी दरमियान में हो रही है, जो खासतौर पे होर्डिंग करते हैं। पीएचडीपी का महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं भाई, है ना, मैं ये कह रहा हूँ ना, पीएचडीपी ये दरखास्त आपसे तो की है ना कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सकते हैं या जिन्होंने काम करना है, देखें आपकी चले अगर लोकल गवर्नमेंट नहीं है फॉर द टाइम बीइंग, ऐसी इफेक्टिव नहीं है जिसके पास इतने के इख्तियारात हैं, लोकल गवर्नमेंट के साथ साथ एक तो सूबाई हुकूमत है, दूसरी जो सूबाई मैनेजमेंट होती है जो वो रिपोर्ट करता है कहाँ जाके,
उस ऑर्गेनोग्राम को जो कि लाहौर रिपोर्ट कर, तो इसका मतलब ये है कि वो लोगों के लिए, लोकल लोगों के लिए तो एक्सेसिबल नहीं है जी। जो लोकल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा था, आपका जो यूनियन काउंसिल का नाजिम होगा या वो चेयरमैन होगा, वो आपकी गली में बैठ मॉडल नहीं देते अपने। हाँ जी, तो इसलिए ये जरूरी है कि इस मामले को तो आप, क्योंकि नैरेटिव की भी जंग है, तो इस मामले को सॉल्व करें, लेकिन उसके साथ साथ एक साइड पे लोकल प्राइस कंट्रोल कमेटीज होनी चाहिए, ओवरसाइट मैकेनिज्म प्रोविंस का होना चाहिए, उसके ऊपर एग्रीकल्चर इनपुट्स के ऊपर। तो उससे जो मुझे जवाब मिला है, ये मैंने एक एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश की है, उन्होंने कहा है जी कि इस चीज को जो भी हुकूमत होती है मद्देनजर रखती है कि अगर बुनियादी जरूरत की अशिया के ऊपर टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया जाएगा तो चीजें जो है अपने ही मुल्क में आम आदमी की पहुंच से बाहर चली जाएंगी। जब वो चीजें बाहर चली जाएंगी तो एक ह्यू एंड क्राई होगा, और कहते हैं जी आप पूरा का पूरा पहाड़ खड़ा कर दें और इस पे एक खजूर जो है वो आराम की पैसे से कमाई हुई बाकी रखते हैं, तो वो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये हमें मतलब इस पहलू को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आई एम ग्लैड कि आपने थोड़ा सा एग्रीकल्चर की भी बात की ना। देखिए, एक मामला जो आपको याद है, चीनी का भी एक जमाने में किसानों ने आके फेंके थे वो। हाँ जी, एग्जैक्टली। लेकिन मौजूदा हुकूमत, मौजूदा पार्टी के पास दो बहुत ग्रेट रिसोर्सेज हैं, एक शाह महमूद कुरैशी साहब है और एक जहांगीर तरीन साहब है। ये दोनों साहिबान एग्रीकल्चर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग ये लोग लेकर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन पे काम किया जाना जरूरी है। मेरा ख्याल है इसको काफी हद तक इस पर गहरी निगाह हुकूमत ने रखी है। प्राइम मिनिस्टर हर कैबिनेट मीटिंग में इसका जिक्र लाजमी करते हैं। क्विकली फारूक साहब, हमें अगले टॉपिक की जानिब जाना है और वो टॉपिक यकीनन आपके मेरे दिल के बड़ा करीब है और इस हद तक है कि हमारी हुकूमत ने खुले दिल का मुजाहरा करते हुए बाबा गुरु नानक की 550वीं सालगिरह से 2 या 3 दिन पहले 9 नवंबर को, जिस दिन अल्लामा इकबाल का भी यौम पैदाइश है, और उसके बाद यकीनन उस दिन ये फैसला किया कि जो करतारपुर राहदारी है उसे हमारे सिख भाइयों के लिए खोल दिया जाए। और क्योंकि पहले जैसे हम अपने प्रोग्राम में जिक्र करते रहते हैं, फरूख साहब ने आपको बताया पहले भी कि 4 किलोमीटर दूर से वो दूरबीनों के जरिए इस मकाम का जो है वो क्या कह सकते हैं कि इसको देखा करते थे, अपनी अकीदत का इजहार किया करते थे। वो तस्वीर सोशल मीडिया पे अवेलेबल भी हैं। तो पाकिस्तान ने इस बात का एहसास करते हुए, उनके जज्बात का, मजहबी जज्बात का एहसास करते हुए ठीक 3 दिन पहले ये इकदाम उठाया और पूरी दुनिया की जो सिख बरादरी है, इनके एनआरआई जिन्हें कहते हैं, ये जो बाहर रहते हैं जो सिख, खासतौर पर यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी तादाद इनकी रहते हैं, तो उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया। और नवजोत सिंह सिद्धू जब तकरीर कर रहे थे, आपने भी यकीनन देखी होगी, मैंने भी, उन्होंने कहा था कि आपने सिखों के लिए ये कर दिया है, अब सिख कम्युनिटी आपके लिए क्या करती है ये आप देखें। वो उन्होंने बताया कि अब वो जिस एम्पैथी का इजहार करेंगे तो वो देखें। तो मैं अगले दिन देख रहा था, किसी अखबार की खबर थी कि शायद $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है कनाडा से हमारे सिख भाई जो हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान में लाने के लिए। तो ये बहुत से रास्ते फरूख साहब हमारे लिए खोलेगा, क्योंकि हमने बहुत सच्ची और अच्छी नीयत के साथ ये काम किया है। क्रेडिट जाता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। बिल्कुल जाता है, और पाकिस्तान की वज़ीर आज़म, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, अब देखें कि 9 महीने के अंदर ये कॉरिडोर बना दे। जब हम उससे पहले देख रहे थे कि कोई वो नहीं, वज़ीर आज़म को जाके कहना पड़ गया कि मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी अपनी टीम इतनी ज्यादा जो है ना अच्छा इफेक्टिवली मैनेज कर सकती है। चौधरी सरवर साहब को भी बहुत बड़ा कम्प्लीमेंट जाता है। लेकिन जो सिख भाइयों बहनों और पाकिस्तानियों और मुसलमानों के, बड़े सगीर के मुसलमानों के दरमियान अखुवत है ना, वो बहुत ज्यादा आजकल भी बढ़ी हुई है। और आपने ये कश्मीर के मामले पे भी अगर आपको याद हो, हमने हाईलाइट किया था कि जो बच्चियां कश्मीर की पढ़ने आई थी इंडिया में और उनके खिलाफ जो है वो शुरू हो गए कि बलवाई ना आ जाए, तो ये हमारे सिख बहन भाइयों ने जो है ना वो खासतौर पर जत्थे भेजे जो उनको कश्मीर तक छोड़ के आए। और उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा, उनकी जो प्रबंधक और यहाँ पे आप गुरुद्वारे हमारे हाजिर हैं, जहाँ पे आएंगी तो उनकी इज्जतें महफूज होंगी, गुरुद्वारों में आ जाए। तो सबसे पहली बात जो है वो फराख दिली की है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान ने वाकई बहुत ज्यादा फराख दिली दिखाई है। खासतौर पर इसलिए भी आपको मैं कहता चलूं कि साथ ही आपको पता है कि यहाँ पे एक साइड म्यूजिक भी बज रहा है, इस्लामाबाद में बैंड बाजे, तो उसके होते हुए फिर भी अगर फराख दिली दिखाई जाए तो ये बहुत हिम्मत की बात है। दूसरी साइड पे जो मामला बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये
ہے کہ انسانیت اس کے اندر بھی آتی ہے کہ اگر کسی کا مذہب کی کوئی کسی سے دل لگا ہوا ہے مذہب کا، ان کا خاص طور پہ ایموشنل وابستگی ہے، تو ان کو بھی یہ ایکسیس دینا انسانیت کی بہت اعلیٰ مثال ہے۔ اور تیسرا اس کا ایک اور آسپیکٹ اور وہ یہ ہے کہ ریلیجس ٹورزم جو ہے ہم کہتے ہیں، تو یہ لوگ جب آئیں گے تو یہ وہاں پہ آ کے اپنے جو وہ ہے کیا کہتے ہیں سکھ کمیونٹی اب ساری دنیا سے آئے گی۔ آپ نے تو این آر آئی کہہ دیا نا، این آر آئی تو نان ریزیڈنٹ انڈینز ہوتے ہیں، سکھ کمیونٹی تو بہت سارے ملکوں کی شہری ہیں، تو جہاں جہاں سے آئیں گے تو وہ اکنامک ایکٹیویٹی بھی بڑھائیں گے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی بڑھے گی۔ اس پہ اور بھی اچھی خبر یہ ہے کہ جو ریسٹور کر رہے ہیں ٹیمپلز کو بھی، 400 ٹیمپلز کو جو ہندو کمیونٹی کے حوالے کیا جائے گا، تو دس از آپ ایک سائڈ پہ بابری کے شہادت کے اوپر آپ دیکھیں ججمنٹ انڈیا کی، اور دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں گے پاکستان کیا کر رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے وہ پی ٹی وی پہ ایک ڈرامہ آتا تھا کہ جس میں روحیں بدل جاتی، جو انڈیا ہمیں اکیوز کرتا تھا وہ خود اپنی وہی حرکتیں کر رہا ہے، اور جو انڈیا اپنے بارے میں کلیم کرتا تھا آج پاکستان اچھی طرح سے کر کے دکھا رہا ہے کہ جمہوریت یہ ہوتی ہے، اقلیت کو جو ہے نا پروٹیکٹ کرنا یہ ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا مومنٹس ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ بالکل، اور بابا گرو نانک دیو جی جو 1469 میں پیدا ہوئے، پنجاب میں پیدا ہوئے، ان کا پیغام بھی خدا کی افاقیت تھا، اور جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ حق پرست ہیں وہ بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک انکار کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے وحدانیت ہے۔ اور 585 سالگرہ کے موقع پر ناظرین یہ بتا چلیں کہ حکومت پاکستان نے 585 سالگرہ پہ بابا گرو نانک دیو جی کی یادگاری سکہ جاری کیا ہے، اور یقین یہ رستے آگے چلتے جائیں گے۔ ہندوستان کو اس لیے خوف ہے کہ جس کمیونٹی کو وہ اتنے عرصے تک کچھ اور دکھاتا رہا ہے پاکستان کے بارے میں، وہ کمیونٹی اب اپنی آنکھوں سے حقائق دیکھ رہی ہے، اور وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جن کا مکہ کبھی 2.5 کلو کو ہوا کرتا تھا، ان کو بھی ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں سنی دیول کی بات کر رہا ہوں، جن کے ڈائلاگ بڑے مشہور تھے لیکن وہ یہاں پہ موجود تھے، بی جے پی کے بھی جن کا تعلق ہے بی جے پی کے ساتھ، جی ہاں، تو میں ان کے ڈائلاگ خاص طور پہ اس موقع کے اوپر ان کے ڈائلاگ جو ہیں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے تھے، لیکن ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ جی آئیں، ہم مہمان نواز ہیں اس حوالے سے، اور مذہبی عقیدت مذہبی احترام کا پاکستان خاص طور پہ خیال رکھتا ہے، اور اس رواداری کی مذہبی خاص طور پہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ برج باری کی جو مثال ہے وہ کرتارپور آزاری کھول کے ہم نے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یاسر رحمان، فاروق الطافی، کیپٹن ویو کی ٹیم کے ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔